हालेलुया। जोरदार तालियों में खुदावंद के बात को वर्शिप कीजिएगा। आज सब हम जिस मौजूद पर गौर करने जा रहे हैं वो है आखिर ज़माना। आखिर ज़माना के बारे में बाइबल मुकद्दस बहुत सारी बातों को बयान करता है। बहुत सारी बातों को। कई बार लोग सवाल करते हैं कि क़यामत के बारे में आप कहते हैं कि बहुत जल्द आने वाली है, कब आएगी, आखिर ज़माना कब आएगा। तो क़यामत के बारे में या उस यीशु मसीह के आने के बारे में वो सिर्फ इस वजह से वो तहम्मुल किए हुए है, रुका हुआ है कि किसी तरीके से कोई शख्स रह न जाए जहाँ तक कलाम पहुँचेगा। और जब कलाम उस तक पहुँचे तो फिर उसके पास ये इख्तियार है, फैसला है कि वो कबूल करता है कि नहीं करता है। वो किस तरह से खुदा के कलाम को लेता है, सुनता है, समझता है और अपनी जिंदगी के अंदर उसे अपनाता है। आखिर ज़माना में बुरे दिनों के बारे में भी कहा गया है कि बुरे दिन जो है वो आएंगे। और जब हम इस पर गौर करते हैं तो आज का जो मुश्किल तरीन वक्त गुजर रहा है, ये जो दौर गुजर रहा है, इससे पहले कभी किसी किस्म के ऐसे दिन नहीं आए जैसे आज के दौर में चल रहे हैं। शायद आने वाले दिनों में और ज्यादा मुश्किल वक्त हो और लोग समझे कि शायद जो मशरक का एरिया है यह गुर्बत के अंदर है, इसके अंदर कुछ और मामलात हैं। और जो मगरब का एरिया है शायद वो बहुत ताकतवर है, दौलत है उनके पास, किस तरह से वो जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन अगर मगरब के पास कुछ है, कोई भी चीज उनके पास है, दौलत है, टेक्नोलॉजी है, तालीम है, बेहतरीन रहन सहन का तरीका है, सिविलाइजेशन है, हर एक सहूलत मौजूद है, तो उसका राज भी एक ही है। और वो क्या कि रसूलों के वसीला से जब कलाम उस तरफ गया तो उन्होंने सच्चाई से उसे कबूल किया। और जब सच्चाई से कबूल किया तो कलाम के मुताबिक रहन सहन के वसीला से, उसके दिए हुए तरीका के वसीला से जिंदगी गुजारी। तो आज उनके पास बेतहाशा खुशहाली है, हर एक चीज मौजूद है। और अगर उनके बीच में कोई हिस्सा मशरक का मौजूद है तो वो कोशिश करते हैं शायद उसको भी अपनी गिरफ्त में लेने की, कि हम उस पर भी काबज हो जाए और
انہیں ہم اپنے طریقے سے چلائیں. لیکن میرے بہنوں میرے بھائیوں، خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے نہ صرف اب مغرب میں، بلکہ مغرب کے تو اب اور حالات ہیں، مشرق کے اندر سے اپنے لوگوں کو کلام کی شاذوری سے، کلام کی حکمت سے، کلام کے وسیلہ سے عظیم طریقے سے تیار کر کے استعمال کر رہا ہے، تاکہ یہاں کے حالات بھی جو ہے وہ تبدیل ہو جائے. اب پاکستان کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ کیا حالات ہیں، مشرق کا یہ حصہ ہے، پیداوار کے اندر یہ خود بہت کچھ اجناس پیدا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پر بھوک، ننگ، غربت سامنے پھٹک رہی ہے. لیکن کلام دن بدن لوگوں کی سوچ کو، ان کے خیال کو اور ان کے کردار کو تبدیل کر رہا ہے. اگر ابھی بھی دیکھیں تو بڑے لوگ سیکیورٹی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، چرچز پڑے ہوئے ہیں، سیکیورٹی لے لیں، گنز رکھ لیں، مقابلہ کریں، لڑائی کریں، ان کو جواب دیں، ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں. وہ آپ کو مارتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود چرچز اپنی سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں. لیکن خدا نے تو نہیں کہا کہ ایسا آپ کریں. وہ تو کہتا ہے دکھ اٹھائیں، لان تان ہوگی تو مبارک ٹھہرو گے، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی. اور رسولوں کے اوپر سے گزری، نہ صرف مسیح کے اوپر سے بلکہ رسولوں کے اوپر سے گزری. تو ان حالات واقعات کو ہم نے پڑھا اور دیکھا کہ کس طرح سے خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے لوگوں کو مضبوطی بخشتا ہے. اور اس کے باوجود مطلب مسیحیت کو کرش کیا گیا، صلیبی جنگیں لڑی گئی، اس کے باوجود آج بھی مسیحیت پوری دنیا کے اندر جس طور سے ابھر کے سامنے آ رہی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ گن کے اوپر ہے، ٹیکنالوجی کے اوپر ہے، وہ لڑائی جھگڑے کے اوپر ہے، وہ خوراک کے اوپر ہے. ان کا کوئی معاملہ نہیں ہے، سوائے بیچارے روتی روٹی کے وسیلے نہ لی کوشش کرتے نہیں. ایک ہی بات ہے بس، اور وہ کیا؟ خدا کے کلام کے وسیلہ سے وہ کھڑے ہیں. وہی ان کا دفاع کرتا ہے، وہی ان کا شفا دیتا ہے، وہی ان کو مضبوطی بخشتا ہے، وہی ان کو تسلی دیتا ہے، تشفی دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے، ایمان دیتا ہے. اور ایمان کے وسیلہ سے وہ روز بروز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آخر زمانہ میں دن برے ہوں گے. دیکھیے گا دوسرا تیموتھیوس کا خط، اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت سے چند ایک چیزیں ہیں جو ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو کلام کے اندر فیصلہ ہے، قوم پر قوم چڑھائی کرے گی، جنگیں ہوں گی، ایسا ہوگا. متی کی انجیل پورا وہ 24واں باب اس کا سٹرکچر بتا رہا ہے کہ کیا ہوگا. بچال، زلزلے، سب کچھ. لیکن انسانی کردار کے بارے میں، انسانی چال چلن کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے. یہاں پر لکھا، لیکن یہ جان رکھ کہ آخر زمانہ میں برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی خود غرض، زردوز، شیخی باز، مغرور، بدگو،
शुक्र, न बात, तबई मोहब्बत से खाली, सद दिल, तौबत लगाने वाले, बेसब्र, तुंद मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। ऐसों से भी किनारा करना है। खुदा के कलाम के वसीला से हम सब बरकत पाए। सब कहे आमीन। सबसे पहले के बुरे दिन, ऐसे बुरे दिन इससे पहले कभी नहीं आए जो आज चल रहे हैं। चर्च के अंदर जब हम आए तो पीछे सब कुछ भूल जाए कि हमारी जरूरतें क्या है, हमारी रिश्तेदारी क्या है, हमारा कौन जिंदा है, कौन मर गया है। इन तमाम रिश्तों से भी निकलकर जब हम चर्च के अंदर आ जाए तो फिर हमारी एक ही सोच हो कि हमने खुदा के कलाम को लेना है और उसकी प्रस्तुति करनी। अगर आप चर्च के अंदर बैठे हुए भी हमारी सोच, हमारे ख्याल, हम यहाँ पर मौजूद हो जिस्मानी तौर पर, लेकिन ख्यालात के अंदर रूहानी तौर पर कहीं और हो, हम एक्टिव लिस्नर ना हो, सुनने वाले ना हो, तो फिर क्या होगा? फिर इसका मतलब है कि आप हकीकतन दीनदारी के अंदर हैं लेकिन उसके असर को नहीं ले रहे, असर को नहीं ले रहे। वो जो आपके ऊपर डाला जा रहा, मेरा जा रहा है, आपको सुनाया जा रहा है, आप उसके असर से आरी हैं, खाली हैं। लेकिन क्योंकि आदमी खुदगर्ज इस तरफ से जब ऐलान किया जाए तो इस तरफ के लोगों को क्या सुनना है, क्या लेना है कि हम अपनी गर्ज को छोड़ दें। हमारी गर्ज क्या है? क्या है हमारी गर्ज? रोटी, कपड़ा और मकान, अजीजों अकारब, रिश्तेदार, कोई गर्ज नहीं है। हम अपनी गर्ज में रहे कि हमने खुदा के कलाम को लेना है, लेकिन अखीर जमाना में इसका तो आउटसाइड चल रहा है कि हम ऐसे खुदगर्ज हैं कि सिवाय अपनी जात के हम कुछ महसूस ही नहीं करते। हदर वसा चर्च में ये तो चले शुक्र है खुदा का, कालीन बिछे हुए हैं, सीट पर चर्च में बैठे तो दूसरे को साथ वाली सीट नहीं देते, बैग रखे आए रहने है मेरी सीट है। चर्च के अंदर भी खुदगर्जी, बैठे यहां पर है, खुदा के कलाम को ले रहे हैं, लेकिन सिर्फ अपनी जात की बात करते हैं कि हमने ये लेना है, साड़ी तारीफ होनी चाहिए, चर्च में कोई दे दे, कर दे, कोई बात कहे मैंने ये दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, नादी तख्ती लग जाए, इस तरह से है। इस तरह से पिछले दिनों हमने वो मैसेज भाई नदीम से सुना कि अजर खुदा की तरफ से है। अगर हम अपनी कुछ सखावत करते हैं, कुछ देते हैं, कुछ और मामला करते हैं, तो ये खुदा की तरफ से अजर हमें मिलता है। इंसान बड़ा सेल्फिश है,
लिखा है, कहा गया है, सुना है और पढ़ा भी है कि छोटी मछली और बड़ी मछली के दरमियान बात हो रही थी। छोटी मछली बड़ी मछली से पूछती है, आप पानी में क्यों रहती? पानी में क्यों रहती है? वो इसलिए, वो कहती है हम इसलिए पानी में रहते हैं और इंसान खुशकी में रहता है कि हम फिश है। हम क्या हैं? फिश है, इसलिए पानी में रहते हैं। इंसान जमीन पर इसलिए रहता है कि वो सेल्फिश है, वो सेल्फिश है। जमीन के ऊपर रहते हुए भी वो खुदा की शुक्रगुजारी करने के बजाय किसी दूसरे की मदद और अपनी गर्ज को छोड़ने के बजाय वो अपना सोचता है, मेरा पैनों को जोड़े। चर्च में भी ऐसे ही होगा, मैं पैनों आगे बढ़ जावा, मेरा ना हो जावे, मैं आगे निकल जावा, मेरे को तालीम बड़ी है, मेरे को तजुर्बा बड़ा है, मेरे को ऐसा है। चर्च के अंदर भी खुद गर्जी, जब ऐसा कर ले आगे निकल जाए। लेकिन कलाम ऐसा नहीं कहता कि हम ऐसा कुछ करें, बल्कि अपनी जात को पीछे रखते हुए हम दूसरों को मौका दें, उनकी खिदमत करें और उनके साथ चलें। फिर सरदोस्त, दौलत और जर से मोहब्बत रखने वाला, आज किसी को 4 पैसे आ जाना, वो तो कोई रिश्तेदार नहीं, उन्हें किसी नहीं पूछना कि तेरे हालात की चल रहे हैं, की मामलात ने। मारे एक दफा सभा पीछे आई है कि नहीं? अभी आए नहीं आई, नहीं आई। एक दफा बता, मैं आपको गवाह बनाने लगा था। एक दफा इंसान को जो अपना पता होता है ना, वो किसी को नहीं पता। इंसान को अपनी जात का जितना इल्म है ना, वो किसी दूसरे को पता नहीं है। शोहर को बीवी और बीवी के शोहर को जो अपना अपना पता है, वो किसी को पता नहीं। एक बंदा 2829 तारीख को आया, ये तकरीबन 1.5 साल की पहले की बात है। मुझे आके कहता है जी मुझे कुछ चाहिए। मैंने कहा क्या चाहिए? कहता घर वाली बीमार है, मुझे 5000 रुपया चाहिए। मैं थोड़ा क्या सोचा तो सभा के पास गया। मैंने कहा आपके पास कितने पैसे पड़े? कहते 6-7 हज़ार रुपया है। तो कल परसों तरह आ जाएगी, 1-2 दिन है तो देख ले। मैंने कहा वो भाई आए हैं, इतना कुर्बत में तो नहीं है, इतने करीबी भी नहीं है, इतनी मेरी कंपनी में भी नहीं रहते, लेकिन ज़ाहिर मुझे जानते हैं तो आज मेरे पास आ गए। तो वो कह रहे 5000 रुपया चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे? मैं क्या भाई मेरा दिल करता है उसको दे दे। नहीं कहते साढ़े को नहीं, साढ़े को बस ये बात थी तो उतर गई अंदर। मैंने कहा आप 5000 रुपये की बात कर रहे हैं, जिसने उसे भेजा ना वो सुन रहा है ये सारी कन्वर्सेशन, वो साइलेंस लिसनर है, खामोशी से सुनने वाला है। आज मैं उसके सामने झूठ बोलूं, कुछ उसे कहूं, खुदा मुझसे पूछेगा कि मैंने तेरे पास भेजा था, तूने उसको क्यों नहीं दिया, हालांकि तेरे पास इतने थे। ये किसी को नहीं पता, खुदा को पता है, मुझे पता है, आपको पता है, उसको नहीं पता। वो तो चला जाएगा अगर हम उसे टरखा देंगे तो। लिहाजा जो अपनी बरकत आई हुई है उसे मुहाव नहीं खाओ तो दे दिया। कभी कभी आपको पता भी नहीं होता कि खुदा आपकी मदद किधर से कर देता है, आपकी मदद, लेकिन वो वहां से करता है जहां से होता नहीं है। आपको मददगार बनाया गया है। जर
بس مال غریبوں کے اندر کیا بانٹنا تھا وہ خود ہی بکھر گیا، خود ہی چلا گیا۔ ایک وہ تھا اور ایک وہ کلیسیا کے لوگ تھے، لکھا اپنا مال و اسباب بیچ کر رسولوں کے قدموں میں لا کر رکھتے تھے، اور اس کے مطابق ایمانداروں کو دیا جاتا تھا کہ وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کر لیں۔ اس وقت بھی ایک خاتون نے اپنے شوہر کو بھڑکایا، غلط کیا، لکھا 2 نمبر بھی اور انیریا سفورا دونوں جھوٹ بول کے مر گئے کہ ہم نے اپنی جائیداد کتنے میں بیچی ہے۔ اس وجہ سے کہ وہ رسولوں کے ساتھ جھوٹ بول رہے تھے۔ کئی حکومتیں ہیں دیکھیں، اب ان کی عوام غریب سے غریب، لیکن وہ خود امیر سے امیر ہوتے جا رہے ہیں۔ زر کی جو جنگ ہے اس نے ہمارے ملک کو بھی تباہ کیا ہوا ہے، ہمارے ملک کو بھی۔ زر کی جو جنگ ہے وہ ہماری ذات کو ڈیمیج کر رہی ہے، ہماری روحانیت کو، باطنی انسانیت کو ڈیمیج کر رہی ہے۔ ہم نے اپنے پاس رکھا، خدا کے کام کے لیے دیا ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں لگتا کہ ہم نے خدا کے کام کے لیے دینا ہے، ہم نے خدا کے کلام کی وسعت کے لیے دینا ہے، خدا کے گھر میں دینا ہے، تاکہ آسمان کے دریچے ہمارے لیے کھل جائیں۔ جو رستے میں بیٹھے ہوئے ہیں شرارت کی روحانی باغیں، ان کو وہ ہٹائے اور ہماری برکتیں ڈائریکٹ ہمارے تک پہنچے، ہم وہ سمجھ ہی نہیں رہے۔ زر کی دوستی میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم زر دوست بن جائیں۔ جس طرح سے آپ اپنے پیسے کو ریزرو کرتے ہیں، آپ اپنی زر کی دوستی کو ریزرو کرتے ہیں، آپ میں اور ذخیرہ اندوز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ذخیرہ اندوز اپنے حال چینی سے، گندم سے، چاول سے بھرے ہوئے ہیں، کس کے لیے؟ مہنگائی کرنے کے لیے، زر کو کمانے کے لیے اور لوگوں کو دینے کے لیے۔ بالکل تھوڑا تھوڑا ہے ان کے پاس تاکہ لوگوں کو یہ دیں۔ یہ بھی اخیر زمانہ کے اندر برے دنوں کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا آ رہا ہے۔ پھر شیخی باز، اتنے میں وہ ہے نہیں، خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں کے اندر اتنا کچھ ہے نہیں جتنا کچھ بنا کے بتا دیتے، بنا کے بتا دیتے۔ لیکن شکر ہے کہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، جھوٹ بہت زیادہ بولتے ہیں۔ اگر خدا نے برکت جو دینی ہے وہ ہمیں دے کے رہنی ہے، ضرور ہے ہم جھوٹ بولے۔ جو حصہ ہمارا ہے وہ خدا نے ہمارے لیے رکھا ہوا ہے، تاکہ خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر رکھ لے۔ شیخی باز کے لیے یہی کہوں گا کہ فروتن بن جائے، عاجز بن جائے اور خدا کے حضور اپنے آپ کو جھکائے رکھے، تاکہ خدا کی برکتیں جو ہیں وہ آپ کی زندگی کے اندر قائم اور دائم رہے۔ پھر مغرور گھمنڈ کرنے والا، بہت زیادہ اپنے آپ کو اوپر سمجھنے والا، علم سے بھرا ہوا شخص بھی غرور کے اندر آ جاتا
बहुत ज्यादा इल्म जो है वो भी गुरूर पैदा कर देता है, और बहुत ज्यादा पैसा जो है वो भी गुरूर पैदा कर देता है। आप लोगों को हमेशा गुरूर से दूर रहना है। जो मगरूर है वो लोगों को देखता है दूर, या वो गुरूर से देखता है तब भी लोग उसे छोटे नजर आते हैं, मगरूर देखता है तब भी लोग उसे छोटे नजर आते हैं कि वो दूर है। वो अपने आप को बड़ा समझता है, लेकिन लोगों को छोटा देखना पसंद करता है। जरूरत है कि हम अपने आप को गुरूर से दूर रखें। कभी कभी लीडर, वह कोई भी लीडर है, किसी भी किस्म का लीडर है, जिस्मानी है या रूहानी है। जब ये कोरोना आया तो देखा ना, लोग दूर से सलाम करते थे। ये गुरूर हाथ मिलाते नहीं है, जो गुरूर में आ जाते हैं पिछड़ पिछड़ पिछड़। आजकल तो हमारे खादमीन में भी देखा गया, जनाब सिक्योरिटी का सार बनया, बेट पादरी साहब जा रहे ने, कोई लीडर ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਚੰਬੜ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡੱਕਣ ਦੇ ਹੋ। जिसने बरकत लेनी है उसने अपनी बीमारी को नहीं देखा और यीशु मसीह के पल्लू को पकड़ लिया ताकि मैं अपनी शिफा को ले लूं। लोगों को कैसे रोकोगे, कैसे कहोगे कि आप अपनी बरकत ना ले, दूर रहें। फिर आजकल एक बड़ा जबरदस्त झूठ का ड्राइवर चल रहा है और वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के ऊपर टिकटॉक, पता नहीं क्या क्या बना के चलाते हैं। उन्हें तो तबाही फेर के रख देती ना। वैसे बड़ा सियाना मैं मोबाइल आके काम रखा है, मैंने कल किधर मोबाइल जरा दिखाए, मोबाइल दिखाए जरा किस किस के पास है, दिखाया सारा दिखाया। क्या है मोबाइल सबके पास है, मेरे पास है, मैंने इकरार किया, मैं घर छोड़ के आया हूं। नौजवान बेटे, नौजवान बेटियां, शादीशुदा लोग, बूढ़े लोग, और ये बच्चा देखे किधर गया, ये देखे ये देखा, ये आराम से नहीं बैठता इधर। कल परसों की इसकी तबीयत भी खराब, पादी साहब दुआ कर गया है, कल भी इसका ट्रिप लगी। मोबाइल के बगैर रहना पसंद नहीं करते, झूठ को देख देख कर परवान चढ़ते हैं। शादीशुदा लोग मियां बीवी दोवें बैग भेजते हैं, देखते क्या है कि जल्जला आ जाए कोई परवाह नहीं, बिल्डिंगां डिग जाए कोई परवाह नहीं, मोबाइल की बेल बजी नहीं तो दो भी फड़न लग पैंदे ने। सोशल मीडिया ऐसी ऐसी चीज, झूठ सुनने वाला और बोलने वाला सारे दो नहीं, उसको घड़ने वाला जादूगर, कुत्ते, पता नहीं क्या क्या है उसमें लिखा हुआ। उसमें एक बड़ा जबरदस्त कहता है कि ये ड्राइवर है ना, आपको सिखाता है, खाने बनाने सिखाता है, रोटियां बनाने सिखाता है, मसाले बनाने सिखाता है, कपड़े पहनने सिखाता है, चलना मतलब ड्राइवर है ना, वो लाके तो चल रहे हैं, ऐ नहीं करो। तो वो संडे स्कूल वाले बच्चे क्या कहते हैं, अगर शैतान ड्राइवर होवे, गाड़ी यूं झट से गिर जाती, क्या अरे कहा के दसो बोल, गाड़ी झट गिर जाती है, और अगर जैसे ड्राइवर होते गाड़ी सीधी स्वर्ग को जाती है, मतलब खुदा के हजूरी में। यीशु ड्राइवर हुए तो गाड़ी खुदा के हजूर चली जाती है। फिर बद को, यह भी झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल एक तुझे दिया बद गोया कर तो बात लिया,
انہیں آج کر دیتا ہے، انہیں آج جدے کپڑے پائے سن انہیں اینج کیتا جے ادھر کو ہر چیز آ گئی ہے انہیں اینج کر دیتا ہے، اینج کر دیتا ہے. خاص طور پہ رشتے دار آپس میں یہ آخرت کی نشانیاں خوش نہ ہو. یہ بڑی قریب آپ کی ذات اور کردار کے ساتھ اٹیچ ہے. آپ کا کردار کیا ہے؟ مسیحی کردار کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں. شکر ہے خدا کا جب ان سے بچتے رہتے ہیں. کانٹ چھانٹ ہوتی رہتی ہے. ابھی گیت گایا بانی تیرا نے وہ جو ڈالی اس پہ قائم رہتی ہے، اسے وہ چھانٹتا ہے. خدا جس سے پیار کرتا ہے اس کو وہ ڈانٹتا ہے. خدا کی آواز ہے آپ کے لوگوں کے لیے کہ بچو ان باتوں سے، دور رہو ان باتوں سے. اپنے آپ کو حقیقت میں لے کے آئے تاکہ خدا کے کلام کے مطابق چلے. پھر ماں باپ کے نافرمان، ماں باپ کے خلاف رویہ جاتا ہے، ماں باپ کے خلاف بولتے ہیں، آنکھیں اٹھاتے ہیں، بات کرتے ہیں آگے سے، ناکامی دے دستخط کر رہے ہیں، اپنے آپ دے دستاویز بنا رہے ہیں. اور دیکھیں سلیمان کیا کہتا ہے ان کے بارے میں. مثال 30 باب 17ویں آیت کو نکالیں. امثال کی کتاب اس کا 30 باب اور 17ویں آیت. یہ وہ آنکھ جو اپنے باپ کی ہنسی کرتی ہے، وہ آنکھ جو اپنے باپ کی ہنسی کرتی ہے اور اپنی ماں کی فرما برداری کو حقیر جانتی ہے، اپنی ماں کی فرما برداری کو حقیر جانتی ہے. وادی کے کوے اس کو اچک لے جائیں گے، وادی کے کوے اس کو اچک لے جائیں گے، اور گدھ کے بچے اسے کھائیں گے. گدھ کے بچے اسے کھائیں گے. کس طور سے وہ کہتا ہے اتنی خطرناک بات کہ جو ماں باپ کے سامنے ان کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے سامنے آنکھیں اٹھاتے ہیں، ہنسی کرتے ہیں، وادی کے کوے انہیں اچک لے جائیں گے اور پھر گدھ جو ہے وہ انہیں نوچیں گے، کھائیں گے. بڑی خطرناک بات ہے. ہم نے فرما برداری کرنی ہے، دکھ سہ سہ کر بھی کرنی ہے. جس طور سے یسوع مسیح نے کیا ویسے ہی ہمیں کرنا ہے تاکہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں. پھر نہ شکر جنہیں کبھی شکر کیتا ہی شکر گزاری کرنے میں، دعا کرنے میں مسیح یسوع کی بابت یہی خدا کی مرضی ہے کہ آپ شکر گزاری کریں، بنا لگا دعا کریں، نہ شکر نہ بنے. ہر ایک چیز کے اندر اٹھتے بیٹھتے اس کی شکر گزاری کرنی ہے تاکہ ہم بڑبڑانے والے نہ ہوں بلکہ شکر ادا کرنے والے ہو جائیں اور اس کے نام کو عزت اور جلال دیتے رہیں. ناپاک، پھر وہی بات، ناپاکی سے بھرے ہوئے تمام لوگ خدا کی نزدیکی میں نہیں آ سکتے. تو وہی محبت سے خالی دنیا کی محبت خود غرض محبت ہے، لیکن اس کی محبت
اندر قائم کرتا ہے تاکہ اس کی شکر گزاری کرتے رہیں اور اس کے نام کو ہمیشہ عزت اور جلال دیتے رہیں۔ بائبل کی بنیادی تعلیم یہی ہے۔ اگر اس نے آپ سے محبت کی ہے تو آپ کا بھی فرض ہے کہ ویسی ہی محبت رکھیں۔ اس نے آپ سے اس وقت محبت رکھی جب آپ اس لائق نہ تھے، لیکن این اس وقت جب ہم گناہگار تھے اس نے محبت رکھی، جب وہ دیکھ نہیں سکتی اس کی پاک آنکھ، لیکن اس سے اپنے بیٹے کے خون کے اندر چھپا کر آپ سے کس طرح سے محبت کی اور اپنی قربت میں لایا۔ اس نے آپ کی محبت کی خاطر اپنا بیٹا، لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا، تاکہ جو کہ اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آمین۔ ایسا آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ سنگ دل، بڑے سخت دل، یہ سب وہ کہتا ہے میں ان کے سنگ دل کو جو پتھر کا دل ہے وہ نکال کر گوشتین دل دوں گا، بدل ڈالوں گا، کلام کے وسیلہ سے بدل ڈالوں گا۔ اگر دنیا کے ملکوں میں دیکھیں تو لوگ جو ہیں وہ جانوروں کے لیے بھی بڑا زبردست ایک اہتمام رکھتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، لیکن یہاں کچھ فرق ہے۔ جانور بھی بڑا لا پہ دینے، بارہ لا پہ دینے، بڑا کدھر گیا، کدھر جا رہا ہے۔ وہاں پر دنیا کے اندر دیکھیں جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کے خلاف، وہ بھی خدا نے مخلوقات میں سے بنائی ہے نا، مخلوقات ہے وہ بھی۔ آپ کو خدا نے افضل بنایا ہے، اپنے بیٹے بیٹیاں بنایا ہے، تو آپ کا دل بھی ویسا ہی ہونا چاہیے مخلوقات کے لیے۔ جیسا اس کا دل ہے ویسا دل آپ کا بھی مخلوقات کے لیے ہونا چاہیے، تاکہ آپ ہمیشہ لوگوں کی مدد کرنے والے بن جائیں۔ کبھی کبھی ایسے آج کل جو حالات چل رہے ہیں، ویسے بھی ہمارے تھانے والے بھی تو پولیس والے بھی ویسے ہی کرتے ہیں، قانون کی تو اجارہ داری ہے نہیں۔ ایکسیڈنٹ ہو جائے کوئی بندہ نیڑے نہیں لگتا، کوئی اسے اٹھانے کی کوشش نہیں کرتا۔ کئی ایسے قریبی حادثات میں نے بھی دیکھے، سنے بھی کہ یار اسے کوئی اٹھا نہیں رہا تھا، اگر وقت پر لے جاتے شاید تو بچ جاتا۔ سنگ دل ہو گئے، اور اگر کوئی لے جائے تو وہ انکوائری نہیں بچتی۔ وہ کہتے ہیں عبدال ستار ریتی صاحب، اس کا کچھ میں تھوڑا سا پڑھ رہا تھا، تو وہ کہتے ہیں عبدال ستار ریتی صاحب نے اپنے علاقے کے اندر پک اینڈ ڈراپ کا کام شروع کیا، بچے فری لے کے جاتا تھا اپنے کینیڈا میں۔ کہتا ہے ایک دن میں بچے چھوڑ کے تو اسکول کے قریب نالے کے اوپر گاڑی کھڑے کر کے لیٹ گیا اس میں۔ کبھی کبھی اس گھر سے اتنا پٹرول باٹے تھے دورہ پھیلا نہ پوے، تو وہ گاڑی کھڑی کر دی۔ کہتا ہے اچانک مجھے آواز آ رہی ہے کہ نالے کے اندر سے بچہ رو رہا ہے، بچہ رو رہا ہے۔ تو دو لوگ اسے دیکھ رہے اوپر سے۔ کہتا ہے وہ فوراً اترا، اس بچے کو اٹھایا، صاف ستھرا کیا، لپیٹا، گھر لے گیا، بیوی کو دے دیا کہ اس کو سنبھالے۔ دیکھے ایک بچہ ہمارے پاس آ گیا، ہم نے سبھی سنبھالنا شروع کر دی۔ کہتا ہے ایک دن اچانک میں بچے چھوڑ کے واپس آیا تو دیکھا تو کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا، اتنے زیادہ لوگ کھڑے، کوئی اسے اٹھا نہیں رہا۔ کہتا میں نے فوراً اسے اٹھایا، ہاسپٹل لے کے گیا، وہ جانبرد نہ رہا، نہ ہو سکا، مر گیا۔ کہتا مارتے گیا، مجھے بھی نہ مرنے پایا جناب، 4 گھنٹے انکوائری بھگتتا رہا، 4 گھنٹے۔ کہتا انکوائری بھگتنے کے بعد میں واپس آیا، کلیئر ہو گیا۔ کہتا اس دن میں نے ٹھان لیا کہ اب ان کے ساتھ بھی مقابلہ ہے، ان کے ساتھ بھی مقابلہ ہے۔ کہتا جڑا ایکسیڈنٹ ہوئے چوک چوک کے لے جاتا تھا، لے جاتا۔ کہتا ایک دن میں اپنی گڈی کے اتنے لال بتی لا رہی، تو میں کم کرتا تھا، میرے ارد گرد لوگ ویکھتے سن، انہاں میری ہیلپ کرنی شروع کر دیتی۔
हेल्प कर दिया एक पोजीशन आ गई कि आज भी दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस जो है ना वो अब्दुल सत्तार की थी। उसे पूरे प्रोटोकॉल के साथ दफनाया गया जो पाकिस्तान का असूल है, जिस तरह से दफनाया जाता है फौजी आजाद भी, सिविलियन आजाद भी। लेकिन उसके बाद के वो संग दिली नहीं थी, निकला उससे। फिर उसके आगे तोहमत लगाने वाले तोहमत भी बड़े लाते ने एक दूजे ते के खिलाफ गल करके ला दे, एवं तोहमत ला दे। बात की तह तक नहीं जाते, लेकिन राह जो गल बनी वो ठोक दी थी, चल भाई तेरे माथे ते लगी है ना। और बेचारा तोहमत तो होते लगा रहा, मैं किता की है मुझे दसो तो सही, और मेरा इलाम की हो गया, और मैं कुछ चार कपड़े पाले ने हमें लाई जाते हो, मैनू किसी ने दिते ने, मैं कुछ कमाए नहीं, मैनू किसी ने गिफ्ट कर दिता, और फिर आज दो पैसे मैनू मिल गए ने, ये भी किसी ने मेरी बरकत के सबब मैनू दिते ने, और मैं किसी को खोए नहीं, हमें तोहमत लगा दे। घर की रेनोवेशन शुरू हो गई, आ बेटे आ तोहमत है भाई, बेमकसद बात को जांचा नहीं, परखा नहीं, उसकी तह तक नहीं पहुंचे, लेकिन तोहमत लगानी शुरू कर दी। तोहमत लगाने से बेहतर है खामोश रहे, खामोश रहे। खामोशी में भी जब आप किसी के सामने किसी के सवाल का जवाब नहीं ना देते तो खामोश रहते हैं, आप उस समझने वाले को समझ आएगी कि मैंने इग्नोर कर देता है, मेरी गल नहीं सुनी, मेरे पल्ले को लिखा ही नहीं, इग्नोर कर देना, सख्त कर दिए, गुस्सा कर देता है, गाल कर दी, कुछ हो गया, खामोशी करके जा यार, असी तेरा मुंह नहीं लाते। खामोश, खामोशी 100 मसलों का हल है, तो मत लगाने से आप बच जाते हैं। फिर है जनाबे वाला बेज़ब्त, सेल्फ कंट्रोल। आज बेज़ब्ती का वो आलम चल रहा है कि कोई चीज जब्त नहीं, अपने आप तक कंट्रोल नहीं कर सकता। छतू की ठहर जब मैं भी कर सकता, जब पादरी ना होता फिर मैं तेरे दासी देता कि होता की अच्छा मैं तू की होंडा मेरी जात हो वेख्या ना, मतलब खादम का एक ही रूप है यार, खादम ही होता है, कोई और रूप तक बनी ना जो मैं रुपया बन जाए, रूप एक ही रहना है कि वो खादम है, उसने इग्नोर किया है। और यही हमें तालीम देती है कि अगर उन्हें तेन एक पास से मारे ना तो बदला लेना है, तू भी किसी मार दे हैं, क्या कहते हैं? नहीं ठाडा तेरी सीधी तासी, तू मुझे मारे करो जरा जरा हैं, क्या कर रहा है? किसने कहा? क्या दो बार सारे क्या दो हाथ दो के करें, दूसरा भी उसकी तरफ कर दे, अपने आप पे कंट्रोल रखना है, तब बरकत दुगनी मिलती है। फिर लिखा है तुंद मिजाज, ये भी वही बर्दाश्त की, गुस्सा बड़ा है, बड़ा तिखा है, बड़ा ऐसे जनाब ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसकी हालत ये है, तुंद मिजाज है, अपने आप को अजीब रखा हुआ है। फिर नेकी का दुश्मन, कोई बंदा दूसरे की हेल्प करे, मेरे जी कोई रात ही वेखी कोई ना तो आपस बीटियां खेड़ दे मदद क्यों की है, क्यों किया? और रिश्तेदार हो जी वो एक दूसरे वेख वेख के ना नेकी के दुश्मन बन जाएंगे। जो नेकी करना जानता है वो नेकी नहीं करता ना, वो भी गुनाह करता है। बात याद रखिएगा, दगाबाज, एक दूसरे फराड लाना, झूठ बोलना, धोखा देना। फिर ढीठ, अब बच्चे भी सुनो भाई, ढीठ ही जरा लिखा ना, छेती गल नहीं मानते, सुनते नहीं। अब मैंने कहा पानी बड़ा अच्छा, मैं जाना तेरा सबर करो, मैं रख ला,
ज्यादा हो जाएंगे, घमंड करने वाले, अपने आप के गुरूर घमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत का ज्यादा दोस्त रखने वाले, वही कि यीशु मसीह ने कहा अपना माल और असबाब बेच, लेकिन वो नहीं गया और वो दूर चला गया। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल नहीं करेंगे। ऐसे सभी किनारा करना है। चर्च भी आते हैं रेगुलर, दीनदारी की वजह रखते हैं, मौजूद है ऐसे चर्च की 2 घंटे बैठकर मोहम्मद बाहर निकल गए, कुछ और गला बजाए दे कि आगे कलाम दी ऐ गल बड़ी जबरदस्त, ऐ गल ने मैनूं बहुत बरकत दी, ऐ गल खुदा दे कलाम दी बहुत जबरदस्त सी, कलाम ने मैनूं बरकत दी है, मेरी सोच बदल दी है। मैं आज तो बाद ऐ नहीं करांगा, ऐ नहीं, अपने आप को संवारना है ना, छांट काट हो रही है ना, वो बात करे, कलाम की जुबानी करे, उसे अदब करे, ताकि वो आपके चेहरे की रौनक बन जाए, नाफ की सेहत बन जाए, हड्डियों के अंदर और मजबूती कर जाए, बजाय इसके उसके असर को लेने नहीं, उसके असर को हमने फील ही नहीं कर रहा, महसूस ही नहीं कर रहा, महसूस नहीं कर रहा। पिछली सारियां गल्लां मेरे देख लो, उसके असर को लेना है, कबूल कर रहा, ताकि हम दूसरों को भी ये बताने वाले बने कि भाई तेरी आदत है ना, ਇਹਦਾ मतलब है कि हम काम नेड़े। तो पतरस कहता दिस इज द लास्ट आवर, ये आखिर घड़ी है, आखिरी घड़ी है, घड़िया नहीं 12 घंटे नहीं, ਉਹਦੇ ਚੋਂ आखिरी घंटा रह गया, 1 घंटा आखिरी घड़ी है, 11 तो 12 किसी वाले टाइम होना, नरसिंगा फूके नरसिंगे फूके जाएंगे, एकदम ये सब कुछ हो, इतना करीब समझे, इतना करीब, जिनी मां मेरी मां के मुताबिक नहीं जाना, जिनी मां ने उसके मुताबिक उतने महसूस कर लो कि इतनी दूर है, इतनी दूर है। तो आप लोग खुदा के कलाम के मुताबिक दूसरी जिंदगी को भी ये बताएं कि दिन बुरे हैं, वो तहम्मुल इसलिए किए जा रहा है, उसके तहम्मुल को ये बात महसूस करो, बात उसके ऊपर अपना फलसफा करो कि कब आएगा, क्या आएगा, लोग कहते हैं उसके आने का वादा कहा गया, वो तहम्मुल किए हुए है, उसको बताए इसलिए कि तू निजात पा जाए, तेरे लिए तहम्मुल किए हुए है, तेरे लिए वो ठहरा हुआ है, ताकि तेरे वसीला से और जिंदगियों तक खुदा का कलाम पहुंचे। आमीन। आए अपने सरों को झुकाएं, चंद कदमों के लिए अपने आप में सोचें, ख्याल करें कि कहीं हमसे तो बदली हालत के अंदर कोई ऐसी बात नहीं हो गई, कोई ऐसा जो जुमले हमने सुने उसमें कोई ऐसा तो नहीं हुआ, खुदा के कलाम को हमने लिया ऐसा तो नहीं हो गया। आप महसूस करें और उसके मुताबिक खुदा से मदद मांगे। हालेलुया, हालेलुया। उसने आपको एक बेहतरीन, लाजवाब, बेमिसाल मददगार रूह कुद्स दिया हुआ है। रूह कुद्स से भरी हुई जिंदगियां ऐसा कभी नहीं करती। रूह कुद्स से भरी हुई जिंदगियां उसके आने का इंतजार करती हैं और बुरे दिनों के अंदर शीशा बनाई दीवार की तरह खड़े रहते हैं। रूह कुद्स से भरी हुई जिंदगियां इत्मीनान और तसल्ली दूसरों के लिए होती है। रूह कुद्स से भरी हुई जिंदगियां दूसरों के लिए बरकत का सबब बनती है। वो मददगार आपके साथ है, आपको उठाता है कि आप दूसरों के लिए बल्कि बहुतों के लिए निजात का सबब ठहरे, कलाम के फैलने का सबब ठहरे, उसकी वुसअत का सबब ठहरे, ताकि लोग ईमान लाए
نجات پائے. ہاللیلویا. گلوری گلوری. دعا کرتے چلے. شکر گزاری کرے.